سوال ہو تو وہ کر لیں, اجازت سے سوال کریں, ایک بار میں ایک سوال. ہاں جی. صحن میں نماز پڑھتے ہوئے پرندے کی بھیڑ گر جائے تو کیا نیت توڑ کر دوبارہ نماز پڑھیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں, اوپر سے مان لو کوئی بہن ہو یا اپنی نماز گھر پہ پڑھ لیتے ہیں تو اوپر سے پرندہ بیٹ کر دیں تو کیا دوبارہ سے نیت توڑ کے وضو کر کے نماز پڑھیں؟ دیکھو جی, جو جائز پرندے کہلاتے ہیں, حلال پرندے جیسے طوطا ہے, کبوتر ہے, چڑیا ہے, ان کی پیٹھ سے تو کوئی ناپاکی نہیں ہوتی. لیکن جو جانور حرام جانور کہلاتے ہیں جیسے چیل ہے یا شاہین ہے, اس طرح کوئی بڑا جانور ہو اس کی بہت ساری پیٹھ ہوتی ہے. اگر وہ آپ کے کپڑوں میں گر جاتی ہے پھر آپ کو وہ دوبارہ سے وضو کر کے کپڑے اپنے پاک کر کے نماز پڑھنی چاہیے. لیکن اگر آپ کو یہ اندازہ ہے کہ یہاں اتنے بڑے بڑے جانور نہیں آتے تو پھر کوئی حرج نہیں. ہاں جی. ایک کیا ہم جنات کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا وہ بھی ہمیں دیکھ سکتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے ان کا بھائی. دیکھو جی, سورہ اعراف میں ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم جنات کو دیکھ سکتے ہیں اور کیا جنات بھی ہمیں دیکھ سکتے ہیں. سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ تم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں, ایسی جگہوں سے کہ تمہیں پتہ نہیں ہوگی. تو اس لیے جنات کو ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے ان کی اصل شکل میں. اگر وہ کوئی شکل اپنی بدل لیں, جیسے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جنات آئے, جیسے کئی دفعہ جنات کے بارے میں بات آتی ہے کہ کتوں کی شکل میں, سانپوں کی شکل میں ہوتے ہیں, تو وہ تو آپ کو نظر آ سکتے ہیں لیکن اصل شکل میں جنات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. یہ غیب کی بات ہے اور ایک انسین مخلوق ہے جس کی کوئی مطلب مادی وجود نہیں ہوتا, تو اس لیے کوئی نہیں دیکھ سکتا بلکہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. ہمارے ایک دوست کا سوال ہے, کیا اسلام میں قضائے عمری نماز جو ہوتی ہے وہ ہے اس کا تصور؟ ان کا بڑا اچھا سوال ہے بھائی کہ کیا اسلام میں قضائے عمری نماز کا کوئی تصور ہے؟ بھائی بالکل کوئی تصور نہیں. یہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں, حنفی حضرات ہمارے علاقے کے علماء دین یہ کہتے ہیں کہ آپ قضائے عمری پڑھیں, جبکہ نہ کسی صحابی نے کبھی پڑھی, نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی, نہ ثابت ہے. تو اس لیے جو آپ کی نمازیں قضا ہو گئیں ان کا سب سے بہترین طریقہ ادا کرنے کا یہ ہے کہ آپ صدق دل سے اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ پچھلی آپ معاف کر دیجئے, آگے میں نہیں چھوڑوں گا, اور مرتے دم تک پھر ایک بھی نماز نہ چھوٹے, یہ آپ کی قضائے عمری ہوگی. مجھے اللہ نے یہی توفیق دی تھی 97 میں, آج سے 26 سال پہلے میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی جمعے کے 2 فرض کے علاوہ. میں نے اس دن پتہ نہیں کیا میرے دل میں آئی کہ اللہ تو میری توبہ قبول کر لے, پچھلی میری نمازیں معاف کر دیں. پچھلی تو میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں نے عمر بھی میری اس ٹائم 36-37 سال تھی جب میں نے توبہ کی, اور آگے نہیں چھوڑوں گا. الحمدللہ ایسی توبہ قبول ہوئی ہے کہ آج تک ایک بھی نماز نہیں پڑھی 26 سال میں. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے میرے بھائی. اتنے بڑے مجمع میں شاید ایک آدھا کوئی آدمی یہ بات کہتے کہ میں نے 26 سال میں ایک بھی نماز قضا نہیں کری یا ایک بھی نماز نہیں چھوڑی, شاید کوئی ایک آدھا ہوا آپ نے. یہ بہت بڑا جملہ ہے, آسان نہیں ہے بات, لیکن یہ ہے اسی کی توفیق سے, یہ ہے اسی کی توبہ قبول کرنے کا نتیجہ. نئے سال پہ جیسے کہ نیا سال ہے اس میں مبارکباد دینی صحیح ہے یا غلط ہے؟ ان کا سوال ہے کہ نئے سال کی مبارکباد دینا صحیح ہے یا غلط ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے, کوئی منائی نہیں. اس طرح تو آپ بہت زیادہ اپنے اوپر سختیاں کر کے دین سے دور ہو جاؤ. اگر کوئی شرکیہ پہلو ہو تب تو اسلام آپ کو روکتا ہے, ورنہ نئے سال کی مبارکباد آپ اپنے ہم وطن بھائیوں کو دیں, آپس میں دیں, اسلامی سال کی مبارکباد دیں, بالکل کوئی حرج نہیں, کوئی منائی نہیں. کیا کسی کے برتھ ڈے پر کسی کو گفٹ دے سکتے ہیں؟ ان کا سوال ہے کیا کسی کی برتھ ڈے پہ کسی کو گفٹ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تحفہ دیتے تھے, پیر کے دن پیدا ہوئے تھے, پیر کا روزہ رکھتے تھے. ایسا گفٹ دو نا جو ہمیشہ کے لیے اس کے آخرت میں کام آئے. تو آپ اسے لکھ کے بھیجو کہ آج میری برتھ ڈے ہے, میرا روزہ ہے, آپ میرے ساتھ افطاری کرو. یہ ہے تحفہ. جی. ایک ہی مسلک کے 2 مفتیوں کی الگ الگ بات ہوتی ہے, تو کس کی ماننا چاہیے؟ ان کا سوال یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ ایک مسلک کے 2 بزرگ یا 2 علماء دین کوئی بات بتائے اور دونوں میں اختلاف ہو تو کس کی بات مانیں؟ بھائی اس کے لیے تو آپ کو قرآن و حدیث کا علم ہونا بہت ضروری ہے. تب آپ یہ دیکھیں گے کہ کون سے مفتی صاحب قرآن و حدیث کے حضور کی سنتوں کے زیادہ قریب ہوں. ورنہ آپ اگر بے علم ہیں
तो आप बिल्कुल अंधों की तरह किसी एक मुफ्ती के कंधे पर हाथ रखें और सड़क पार कर लें। कोशिश ये करें कि आपकी आंखें खुली हो और आपको खुद ही इल्म हो, जिससे कि कोई आपको बरगला न सके। तो ये ना कह सके कि मर्सिडीज आई, इसे मैं पानी से चला दूँगा। मर्सिडीज पेट्रोल से चलती है, ये इल्म आपको होना चाहिए मर्सिडीज लेने से पहले। इतना बड़ा दीन हुजूर ने, एक बात आपको बता दूँ, दीन का इल्म सीखना हुजूर ने फरमाया तमाम मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। तो जो चीज़ें आपके ऊपर फ़र्ज़ हैं उनका इल्म सीखना भी आप पर फ़र्ज़ है। नमाज आप पे फ़र्ज़ है, रोज़ा आप पे फ़र्ज़ है, हज आप पे फ़र्ज़ है, तो इनका इल्म सीखना आपके ऊपर फ़र्ज़ है। और जो चीज़ें सुन्नत हैं उनका इल्म सीखना आपके ऊपर सुन्नत है। तो इसलिए खुद इल्म सीखें, जहाँ आप अटके वहाँ उलमाए दीन से रुजू करें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं। पूरा नेट खुला पड़ा तो इंटरनेट पे तमाम बुखारी, मुस्लिम शरीफ, कुरान की तफसीरें, हर चीज़ मौजूद है। कहीं अटक जाए तो हमारे बुजुर्ग हैं, आप उनसे बात करें। क्या नमाज पढ़ते हुए अगर किसी के खुले हुए सतर पे हमारी निगाह पड़ जाए तो क्या हमारी नमाज कबूल होगी? नमाज पढ़ते हुए आप नमाज पढ़ते हुए, इनका सवाल यह है क्या किसी के सतर पे नमाज पढ़ते हुए हमारी नज़र पड़ जाए तो क्या नमाज कबूल? बिल्कुल कबूल होगी, क्योंकि बेख्तियारी अमल है। तो कोशिश करें कि आप बहुत कंसंट्रेशन के साथ नमाज पढ़ें तो आपका ध्यान तो अंदर जाएगा। लेकिन अगर कभी पढ़ भी जाती है तो इससे कोई आपकी नमाज को बराबर नहीं। हाँ, सच बोलते हैं और कोशिश करते हैं झूठ ना बोलते हैं। अच्छा, तो किसी को आज तो बहुत बड़ा मुश्किल हो गया, उसको कहते हैं होशियारा भी आई करवा देगा मैं, इसने तो हमारा सारा निज़ाम खराब कर दिया। मुँह पे तनाव पड़ जाता है और बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्या करें? इनका सवाल यह है कि सच बोलने वाला आजकल जिस माशरे में हम रह रहे हैं उसमें तना पड़ जाता है। लोग उसे क्रिटिसाइज करते हैं, ये तो सबको मरवा देगा, सच बोलता है। देखो जी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सच्चा कोई नहीं पूरी दुनिया में। और हुजूर ने मक्के शरीफ में इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। 13 साल इतनी सख्ती हुई, लेकिन सच का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक फरमा दिया इकबाल कि अगर मेरे एक हाथ पे चाँद, एक हाथ पे सूरज रख दो, तब भी मैं हाथ से नहीं हटूँगा। तो फिर बात तो यही है कि आपको अल्लाह ने अगर हक़ की तमीज़ दे दी तो फिर आपने हटना नहीं है, क्योंकि वो आज़माता भी है। ऐसे लोगों से आपका सामना कराएगा जो आपको इस तरह के तंज कसेंगे और आपको बरगलाएंगे कि सच से हट जा, लेकिन वहाँ आपको हटना नहीं है। यही सुनना है। आपको पूछे तो भाई, हाँ, वितर की नमाज में जो है भूल गए और नमाज में आगे चलते ख्याल आया कि नमाज में हमारे लिए जो है भूल गई, तो उसमें नमाज पूरी करें या सजदा तो करें या कैसे करें? इनका सवाल यह है दुआए कुनूत पढ़ना भूल जाए तो क्या दोबारा नमाज पढ़ें या सजदा सो कर लें? भाई दुआए कुनूत जो है वितर का अहम तरीन हिस्सा है, तो मेरे नज़दीक तो आपको दोहरानी चाहिए नमाज। चाहे आप एक वितर पढ़ दें, पहली रकात में दुआए कुनूत पढ़ दें और सलाम फेर लें, लेकिन दोहरा नहीं। ठीक, क्या मर्द अपनी बीवी को मायके जाने से रोक सकता है? इनका सवाल यह क्या मर्द अपनी बीवी को मायके जाने से रोक सकता है? भाई अगर कोई ऐसी आपको ख़तरा है कि बदचलनी की तरफ जा रही है, या कोई ऐसा मामला कर रही है कि चोरी करके आपका सामान कहीं अपने घरों में पहुँचा रही, फिर तो आपका हक़ है कि आप उसे रोको। और अगर आप ज़बरदस्ती अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए उसे रोक रहे हैं तो ये तो बड़े गुनाहों में है। आप तो सोचो आपके ऊपर कोई पाबंदी लगाए, या आपकी बहनों पे, या आपकी बेटियों पे, आपके दामाद या आपके बहनों पर पाबंदी लगाए तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। इसी तरह दूसरे की बच्ची है, ये हमारे घर बसाती हैं, ये हमें बाप बनाती हैं, ये हमें औलादें देती हैं, ये हमें हराम से बचाती हैं, तो इनकी बहुत कदर करा करो। मैं शायद आपको बता चुका, नबी की हदीस है, तुम में बेहतरीन है वो लोग जो अपनी बीवियों से दबते हैं, शरीफ हैं। नबी के मुँह से निकले हुए लफ्ज़ हैं, तो वो शरीफ लोग हैं जो अपनी बीवियों से दबते हैं, और वो कमीने लोग हैं जो अपनी बीवियों को दबाते हैं। ये हदीस है पूरी। इसलिए अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आप अल्लाह के रसूल की नज़र में कमीने हैं, शरीफ। अपने रवैयों से अपनी बीवियों के साथ आपको अंदाज़ा हो जाए कि वहाँ आपका जो नमाए अमाल है उसमें सबसे ऊपर कमीना लिखा हुआ है या शरीफ लिखा हुआ है, उसी हिसाब से हिसाब खुलेगा आपको। जी, सवाल है, क्या शौहर दूसरी शादी करने पर पहली बीवी की मोहब्बत के हक़ में कमी कर सकता है? इनका सवाल यह है क्या पहली बीवी के हक़ में मोहब्बत में कमी कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता भाई, वरना वहाँ ये बीवी जो है ना, ये गिरबान नोचेंगे आपको। नबी ने फरमाया कि कोई 2 शादियाँ करे और एक का हक़ पूरा ना करे, पहली वाली का दूसरी वाली का, तो वो क़यामत में ऐसे उठेगा जैसे फाली सदा शर्त होता है।
कि उसका हाथ पैर मारा हुआ हो, झटके से चलता है, सबको पता लग जाएगा और वो खड़ों आदमियों का मजबूर हुआ कि इसने नाइंसाफ़ी की है शादी में। इसलिए अपनी बीवियों की बारी हो, अपनी बीवियों की मोहब्बत हो, सामान लाना हो, वो सब आपके लिए हिसाब किताब होना है इस बात का। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी थी, सिर्फ हज़रत आयशा जो कुंवारी थी, बाकी तमाम बीवियाँ या तो तलाकशुदा थी और या फिर बेवा थी, और सबकी बारी बांधी हुई थी हुज़ूर अकरम। तोहफे भी बराबर के लाते थे, मोहब्बत भी सबकी बराबर करने की कोशिश करते थे, दिल ज़्यादा आयशा की तरफ माइल होता था। तो हुज़ूर बार बार अल्लाह से बात कहते रहते थे कि अल्लाह मेरा दिल आयशा की तरफ ज़्यादा झुकता है, लेकिन ये मेरे अपने इख्तियार में नहीं है, तो इसमें मेरी पकड़ना करनी। तो ना नफ्स में अगर आपसे कोई इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं। मान लो आपने कोई गरीब की बच्ची लाया, उसे आपने मकान का इंतज़ाम कर दिया, कोई अमीर औरत पहले से आपकी निगाह में थी, उसका अपना मकान था, उसे मायके से मिला था, तो आपके ऊपर वाजिब नहीं है कि आप उसे ही मकान दें, लेकिन बाकी चीज़ों में आप उसकी मोहब्बत, वक्त, उसकी बारी, उसमें आप बराबर करेंगे। क्या तावीज़ पहनना सही है? क्या तावीज़ पहनना इनका सवाल है, क्या ताबीज़ पहनना सही है? शिर्क है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई, जिसने ताबीज़ लटकाया उसने शिर्क किया, और ताबीज़ लटकाने वालों का सारा तवक्कल अल्लाह से हट के ताबीज़ पे हो जाता है। यहाँ आपने बड़े बड़े पर्चे लगे हुए देखोगे इस मरकज़ में, यहाँ कोई ताबीज़ गंडा या नक्श नहीं दिया जाता। हमारे माशरे का हाल ये है कि तमाम गलों में ताबीज़, मैंने तो कैंची रखी हुई है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि मैं ताबीज़ ना काटता हूँ। यहाँ 10-20 रोज़ नमाजें 5% लोगों की 5 नमाजें सही नहीं है। नमाजियों की जो नमाज पढ़ने वाले कहते हैं अपने आप को, वो 4 वक्त के नमाजी हैं, और हर एक के गले में ताबीज़ है। अब आप देखिए, जो असल ताबीज़ है 5 नमाजें, जो अल्लाह की तरफ का दिया हुआ तोहफा है, उसमें तो हम तैयार हैं नहीं, और ताबीज़ गले में लटकाए करते हैं। ये शिर्क है मेरे भाई। क्या हम अपने मरहूमों पे दुआएं जो भेजते हैं उनके पास सवाब के लिए भेजते हैं, क्या उन्हें लगती है? नहीं। उनका सवाल ये है, जो हम दुआएं करते हैं अपने मरहूमीन के लिए, जो मरहूम हैं, उन्हें क्या दुआएं पहुँचती हैं? भाई बिल्कुल पहुँचती हैं। लेकिन मैंने शायद पिछले से पिछले हफ्ते इस पर पूरा प्रोग्राम किया था कि इसाले सवाब कहलाता है, और इसाले सवाब बरज़ख की ज़िंदगी तक है। वो चैप्टर उनका बंद हो चुका नमाया अमाल का। अब वो जिस जगह उनकी रूह है वहाँ उन्हें उनका फ़ायदा पहुँचेगा, लेकिन तब तक जब तक क़यामत बरपा ना हो। क़यामत वाले दिन सबको अपना अपना हिसाब वही देना है जो करके यहाँ गया, उनका चैप्टर जो बंद हो चुका। क्या सदका बिना बताए दे सकते हैं? इनका सवाल ये, क्या सदका बिना बताए दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं भाई। नफली सदका ही बिना बताए दे सकते हैं, और फ़र्ज सदका भी जो ज़कात कहलाती है वो भी बिना बताए दे सकते हैं। आप तोहफा कह के दे सकते हैं, मतलब उसकी दिलादारी ना हो, लेकिन अगर कोई सदके को हकीर समझता है फिर आपको बता के ही देना चाहिए। कि बहुत से लोगों का ये कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है, सपने में देखा है, या मेरे कोई ऐसे मामला आता है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी ये शैतान पकड़ाता है, तो इसमें क्या सच है? इनका सवाल ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमने ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, तो उस पर बहुत से लोग ये कहते हैं कि शैतान बहकाता है, इसका क्या मामला है? देखो, नबी की हदीस ये है, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। अल्लाह के बारे में कोई ये कहना मैंने ख्वाब में अल्लाह को देखा, वो तो शैतान हो सकता है, क्योंकि उसके बारे में ना कोई हदीस ना कोई आया, लेकिन नबी की हदीस मौजूद है। तो इसलिए कभी पलट के ये ना कहना कि तो ये शैतान बेकारा, आप गुनहगार हो जाओगे, क्योंकि हुजूर की हदीस सामने खड़ी हुई है इसके लिए। जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम नफिल पढ़ सकते हैं, इमाम हुसैन पे नहीं? इनका सवाल ये है, हुजूर या इमाम हुसैन के लिए जो है इसाले सवाब के लिए नफिल पढ़ सकते हैं। बिल्कुल नफिल पढ़ के आप दुआ कर सकते हैं उनके लिए। नफिल उन्हें नहीं पहुंच सकते, उनका चैप्टर बंद हो चुका, वो नफिल पढ़ के जा चुके। अब तो सिर्फ आप उनके लिए मग़फ़िरत की या उनके दर्जे बुलंदी की दुआ कर सकते हैं। लोगों की शादियाँ होती हैं, उसके बाद कुछ झगड़े भी होते हैं, किसी के तलाक़ भी हो जाती हैं, और फिर बहुत से लोगों का कहना रहता है कि ये तो हमारे किस्मत में पहले से तय था। क्या इस बात में कुछ सच्चाई है, या इंसान के फैसले गलत होते हैं तब ऐसा रिजल्ट आता है? बड़ा अच्छा सवाल है भाई। इनका सवाल ये है कि शादी हुई, उसके बाद फिर झगड़े हुए, तो लोग ये कह देते हैं कि ये तो हमारी किस्मत में पहले से लिखा हुआ था। तो क्या ये बात सही है या ये बात गलत है?
بھائی بالکل غلط ہے بات. دیکھو قسمت میں صرف وہ چیزیں آتی ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. جیسے آپ کے ماں باپ، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے گھر میں پیدا ہو. قرآن نے وضاحت کر دی ان سب چیزوں کی. آپ کا رزق، آپ کے مرنے کی جگہ، باقی سب چیزیں اللہ رب العزت نے آپ کے اپنے ہاتھ میں دی ہیں. اگر اس طرح ہوتا کہ قسمت میں وہاں میں لکھا ہوا ہوتا اور آپ کی بیوی ایسی آ گئی جو آپ سے لڑتی ہے یا آپ اس سے لڑتے ہو، تو معاذ اللہ آپ کی غلطی ہے، پھر تو اللہ گنہگار ہو اس بات کا کہ اس نے لکھ مارا پہلے آپ کی قسمت میں کہ آپ کے گھر میں جھگڑے ہوئے. یہ اللہ پہ الزام ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. لوگ یہی کہتے ہیں. لوگوں کی بات نہیں میں کر رہا، میں شریعت بتا رہا ہوں. لوگ کچھ ہی کہتے رہے. شریعت یہ ہے کہ یہ سب آپ کے اپنے ہاتھ میں. آپ کے قرآن یہ کہتا ہے کہ جو تمہارے اوپر عذاب آتے ہیں یا تمہارے اوپر آزمائش آتی ہے، سب تمہارے اپنے اعمال کی کرتوتوں کی نتیجے میں آتے ہیں. اب آپ کے جیسے کرتوت ہوں گے، مان لو آپ کی اپنی بیوی لے آئے، آپ اس پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، اس کے ماں باپ آ جائیں گے، وہ آپ کے اوپر مقدمہ درج کر دیں، آپ کو جیل کرا دیں. کوئی لکھا ہوا ہے قسمت میں؟ آپ تحمل ہی نہیں کر رہے ہیں. قرآن میں اللہ نے غصہ پینے والوں کو اپنے دوست کا، آپ اللہ سے دشمنی مول لے رہے ہیں غصہ کر کے، اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھا کے یا اس پہ شک کر کے یا اس پہ الزامات لگا کے. میں نے خود دیکھا شریف عورتوں پہ ایسے ایسے الزام لگاتے ہیں کہ جو اٹھائے جانا رکھے جائیں. ایسی کچھ عورتیں بھی ایسی سخت ہوتی ہیں جو شریف مردوں کو بے انتہا پریشان کرتی ہیں. میرے پاس دونوں طریقے کے لوگ آتے ہیں. تو یہ ہمارے اپنے اعمال کے، ہاں کہیں کہیں جو ہے وہ آزمائش کا بھی حصہ ہوتا ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سخت آدمی تھے. جب یہ خلیفہ تھے تو ایک صحابی اپنی بیوی سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ان کے گھر گئے شکایت کرنے. تو دروازہ سارا کھلا ہوا تھا، تو وہاں انہوں نے جھانکتے ہوئے دیکھا تو اندر چیخنے کی آواز آ رہی. تو حضرت عمر کی بیوی جو ہے وہ انہیں کچھ کہتے، حضرت عمر سر جھکائے بیٹھے چپائی. اتنا بڑا خلیفہ، اتنا سخت آدمی، تو یہ واپس آ گئے. تو جو کیواڑ کی طرح سی کھٹکھٹ سی ہوئی نا، تو حضرت عمر بھاگے پیچھے کہ کوئی ضرورت مند نہ ہو. تو یہ کافی دور نکل کے آواز دے کر روکا کہ بھائی کیا کرنے آیا تھا؟ تو انہوں نے جی میرا کام ہو گیا، تو میں کرنے آیا تھا، آپ کے بس کا نہیں. اللہ یار ایسا کیا کام؟ اللہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا تھا، جب میں نے آپ کے گھر کا حال دیکھا تو وہاں تو میرے سے برا حال ہے. تب ان کو بٹھا کے سمجھا کہ یہ ہماری بیوی ہیں، یہ ہمیں حرام سے بچاتی ہیں، یہ ہمیں بچے دیتی ہیں، ہمارے مہمان دیکھتی ہیں، ہمارا گھر سنبھالتی ہیں، ان کے ہمارے کو بہت احسان ہے. کبھی اگر فرسٹریشن میں غصے میں کچھ کہہ دیں تو برداشت نہیں آتا. جی یہ تو بیوی کا مسئلہ ہو گیا. اچھا آپ کی بیوی جو ہے تھوڑی سی ہو جاتی ہیں، جیسے مرد تو چپ چاپ ہو گیا، آپ نے کہا بھی درد کے رات ہے نہیں، اور تھوڑا دبنے میں اور بیوی حاوی ہو جاتی ہیں، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ میں تو آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی سنا دی اس بارے میں کہ تم میں شریف ہے وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے دبے. تم 60-70 سال کی عمر میں اپنی بیوی سے دبے ہو، اسے حاوی ہونے دو اپنے اوپر، اور پھر وہاں نامہ اعمال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھوا دیں اور اللہ کے آگے کھڑے ہو کے کہے کہ یہ میرا امت یہ بڑا شریف تھا، اپنی بیوی سے دبتا تھا. ایمانداری سے بتاؤ وہ سستا سودا ہے یا یہ سستا سودا؟ سیدھی دوزخ ہے. نبی نے فرمایا جس عورت کا مرد اس سے خوش ہو اس کے جنت کے بیچ میں صرف موت ہے. اسے حدیث کو ذرا الٹا کرو، جس عورت کا مرد اس سے ناخوش ہو اس کے دوزخ کے بیچ میں صرف موت ہے. تو آپ کوشش یہ کریں کہ اپنی بیوی کو سمجھائیں، کسی علماء دین سے اس کی کاؤنسلنگ کرائیں، اسے بتائیں کہ تو اپنی لیے دوزخ خرید رہی، کیونکہ عورت کے لیے اللہ رسول کے بعد اس کا شوہر رسول ہوتا ہے. مرد کے لیے ترتیب الگ ہے، ایک پہ اللہ، دو پہ رسول، تیسرے پہ شوہر. مرد کے لیے تیسرے پہ ماں، چوتھے پہ باپ، پانچویں پہ بیوی. لیکن عورت کے لیے ایک پہ اللہ، دو پہ رسول، تیسرے پہ شوہر، بعد میں اپنے ماں باپ. تو وہ اپنے شوہر کی بے حرمتی کر کے اپنے لیے دوزخ خرید رہی. تو آپ کو اگر اس سے واقعی سچی محبت ہے اور آپ اللہ کے نام میں اکٹھے ہوئے تو اسے کسی اچھے آدمی سے ملوا کے اس کی کاؤنسلنگ کراؤ، جس سے کہ وہ اس دوزخ سے بچ جائے جس طرح وہ جا رہا ہے. جی ان کا سوال یہ جس شادی میں ڈھول ناچ گانا ہو رہا ہو ان کا قبول ہو، نکاح تو قبول ہو جائے گا لیکن گناہ گار ہوں گے وہ. کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ ناچنا تو ثابت نہیں ہے لیکن ڈھول جو ہے وہ ثابت ہے خوشی کے موقع پہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے تو انصار میں شادی ہونے والی تھی تو وہاں بچی جا رہی تھی تو
बराबर में पड़ोस का मामला था, तो हजरत आयशा से पूछने लगे कि आयशा क्या बात, इनके यहाँ से कुछ गाने बजाने की आवाज़ नहीं आ रही, अंसार की औरतें बच्ची तो बहुत गाती हैं बजाती हैं। हुजूर पूछ रहे हैं, तो इसलिए इजाज़त तो है, मगर औरत औरत का खुलत मुलत ना हो। औरतें औरतों में नाच भी लें, गा भी लें, बजा भी लें, कोई हरज नहीं है, मगर वल्गर गाने ना हो, गंदे म्यूजिक, गंदे ठुमके, इस तरह की चीज़ें ना हो जो वल्गरिटी जिसमें आती है, बल्कि साफ़ सुथरा मामला हो, मर्द मर्दों में नाच लें, गा लें, खुशियाँ बना लें, कोई हरज नहीं, औरतें औरतों में। लेकिन ये ना हो औरत मर्द का खुलत मुलत और सीधी चीज़ है। हमारे यहाँ बहुत सब किया, हर चीज़ पे बिल्कुल डंडा सा बजा देते हैं कि यहाँ ये यहाँ ये।